الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بہت اور بے پایا احسان ہے کہ اس نے ایمان کی دولت سے نوازا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang banyak kepada kita. Yang pertama, Allah telah memberikan iman kepada kita, dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ ادنا درجے کا بھی ایمان والا، آخر درجے کا ایمان والا جو اللہ اللہ کہتا ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک اس روئے زمین پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے پورے نظام کائنات کو قائم رکھیں گے. زمین بھی رہے گی، آسمان بھی رہے گا، چاند بھی رہے گا، سورج بھی رہے گا، یہ اپنا کام کرتے رہیں گے، بارش کی بودا باندی بھی ہوتی رہے گی، ہوائیں بھی چلتی رہیں گی. تو اللہ کے پاس ایک ایمان والے کی، اور وہ بھی ادنا درجے کا ایمان والا، اتنی قیمت ہے کہ سارا نظام کائنات اللہ تعالیٰ اس کو بنیاد بنا کر اس نظام کائنات کو اللہ قائم رکھیں گے. اور جس دن ایسا ایک ایمان والا بھی نہیں ہوگا، وہی گھڑی اور وہی وقت ہوگا جو قیامت قائم ہوگی. Dan kekayaan iman merupakan kekayaan sangat besar. Bahkan selama iman masih ada di permukaan dunia ini,
Dan itu pun hanya masih diucapkan oleh satu orang saja. Dan imannya pun sangat-sangat lemah. Dia hanya mampu mengucapkan Allah, Allah. Tapi ini orang masih ada di permukaan dunia ini. Maka kalimat Allah yang dia ucapkan oleh seseorang tersebut masih ada dia di dunia ini. Maka nizam alam semesta Allah jalankan. Matahari masih beredar, begitu pula bulan, bintang bersinar. Bahkan air masih bisa diminum, hujan pun akan terus turun ke permukaan dunia ini. Begitu pula makanan masih bisa dinikmati, pakaian masih bisa dipakai, rumah masih bisa ditempati dan sebagainya. Semua kenikmatan dunia ini masih diberikan oleh Allah selama masih ada itu iman di lisan seseorang tadi. Tetapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika ini orang meninggal dunia, tidak ada lagi orang beriman di permukaan dunia, maka kiamat pun akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bulan, bintang, matahari bertabrakan satu sama lain. Begitu pula gunung. Dunia tidak bisa dinikmati, bahkan akhir daripada kehidupan di dunia ini. और जो असल जिंदगी आने वाली है, जिसकी तैयारी के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, ये दुनिया में आना दुनिया के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया में हमारा आना अपनी आखिरत के लिए है। अल्लाह इसका कामिल यकीन अता फरमा दे। आखिरत, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कूनु अबना अल-आखिरा वला तकूनु अबना दुनिया, कि तुम आखिरत वाले बनो, दुनिया वाले न बनो। यानी इस दुनिया में अल्लाह ने भेजा, दुनिया में तो आए हैं, लेकिन दुनिया को अल्लाह ने आखिरत के लिए एक मैदान अमल और मैदान मेहनत बनाया है। और हमेशा की जो आखिरत आने वाली है, वो आखिरत के सारे मसाइल, सारे मराहिल, मेरे दोस्तों, इसी ईमान पर तय होंगे। Dunia pasti berakhir, maka ada kehidupan yang kekal nanti di hari akan datang. Maka hadirin, kehidupan di dunia adalah untuk persiapan kehidupan di hari esok. Kita tidak akan tinggal selama-lamanya di permukaan dunia, dan dunia pun akan berakhir, tidak akan kekal selama-lamanya. Suatu saat nanti akan dihancurkan oleh Allah, maka tibalah yang namanya hari yang akan datang hari esok. Maka hidup di dunia sebagai transit saja, persiapan untuk kehidupan nanti di akhirat, kehidupan yang abadi. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita Muhammad SAW memberikan nasihat, kunu min abnal akhirah wa la takunu min abnad dunya. Jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak pencinta dunia. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan yang hakikat kehidupan di akhirat, tapi dipersiapkan selama kita hidup di permukaan dunia ini. 1,24,000 तकरीबन अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। हर नबी ने अपने जमाने के अल्लाह के बंदों को इसी ईमान की दावत दी कि उनकी असल कामयाबी ईमान पर है, और दुनिया में भी जब तक रहेंगे, दुनिया में चैन, सुख, आराम, इज्जत और राहत अल्लाह ताला ने इसी ईमान पर रखा है। इसलिए हर नबी ने अपने जमाने के अल्लाह के बंदों को ईमान की दावत दी, यानी अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की सिफात को समझाया कि अल्लाह कितने बड़े हैं और अल्लाह के खजाने कैसे हैं और अल्लाह अपने करने में कितने जबरदस्त है। तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपने जमाने के अल्लाह के बंदों को अल्लाह की कुदरत समझाई और ये फरमाया कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कि इस पर क्या होगा कि तुम कामयाब हो जाओगे। हर इंसान चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, कोई इंसान ये नहीं चाहता कि मैं नाकाम हो जाऊं। बड़ा हो कि छोटा हो, कि मर्द हो कि औरत हो, मालदार हो कि गरीब हो, पढ़ा लिखा हो कि अनपढ़ हो, जिसे कुछ भी शुद्ध है, अक्ल है, वो यही चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं। और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने भी आकर कामयाबी की दावत दी कि देखो कामयाबी तुम्हें मिलेगी कब, जब तुम अपने पैदा करने वाले अल्लाह को पहचानो। Lebih kurang 124 ribu orang Nabi Allah hantarkan ke permukaan dunia ini.
Maka semua nabi dihantar oleh Allah untuk kaum mereka masing-masing di zaman mereka masing-masing. Dan hadirin maka subhanahu wa ta'ala, setiap nabi mengatakan pada umatnya, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan, camkan ini kalimat la ilaha illallah, kalian pasti akan mendapatkan kejayaan, kebahagiaan. Maka para anbiya sallallahu alaihi wasallam datang permukaan dunia menanamkan iman di hati-hati umat mereka masing-masing. Bagaimana mereka mengenal Allah, mengenal qudratullah, azamatullah. Para anbiya menjelaskan akan keagungan Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Yang mencipta hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang mencukupi keperluan manusia adalah Allah, yang mengatur daripada rezeki manusia adalah Allah, kejayaan, kebahagiaan manusia dalam melaksanakan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi misunderstanding terjadi dalam kehidupan manusia. Mereka mengira, menyangka bahwasanya kebahagiaan, kejayaan dalam jabatan, dalam kedudukan, dalam harta yang banyak. Maka inilah kesalahpahaman yang terjadi pada manusia. Nabi datang, nabi dihantar oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kebahagiaan kalian bukan dalam kebendaan, bukan dalam jabatan, dalam kedudukan, tidak. Tapi sejauh mana tertanam, terhunjam iman di hati, yakin kepada Allah, kemudian melaksanakan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kerja para anbiya sallallahu alaihi wasallam, dihantar kepada kaum mereka masing-masing di zaman mereka masing-masing untuk menghubungkan hati-hati manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنا تعارف کرایا کہ میں کون ہوں، میری کیا شان ہے، میری کیا صفات ہے، میری کیسی قدرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے چلے تو آگے بڑھے تو پھر آگ پیچھے ہوتی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں اور آگ پیچھے کو، پھر آواز آئی کہ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، موسیٰ اپنے جوتے اتارو، تم ایک مقدس وادی میں قدم رکھ چکے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی کرتا دھرتا ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی خالق اور مالک ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی خالق اور مالک نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے، میں ہی معز، میں ہی مدل، میں ہی محیی، میں ہی ممیت۔ تو اللہ نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ تو پھر کیا کرو، تم میرے ہی بن کر رہو۔ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کا بن جانا، میرے بندے بنو، میری عبادت کرو۔ عبادت اللہ کا بندہ بننے، اور اللہ کا بندہ کا معنی کیا؟ اللہ ہی کا ہو کے رہ جانا۔ اب میرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ میرے مالک کا ہے، میرے پروردگار کا ہے۔ جیسے وہ کہے ویسے کروں، جیسے وہ کہے ویسے بولوں، جیسے وہ کہے ویسے دیکھوں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ اور اس عبادت کی حقیقت کو پانے کے لیے واقیم الصلاۃ لذکری، کہا کہ نماز اس کو قائم کرو۔ یہ نماز میرے دوست اور بزرگوں بندے کو سچا بندہ بنانے کے لیے ہے، اور اللہ کے معبود ہونے کی حقیقت کو پانے کے لیے ہے۔ تو حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس کی دعوت دو۔ فرعون سے کہو کہ اللہ ہے، اللہ بہت بڑے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ نے اپنی قدرت عین الیقین کے درجے میں اپنی طاقت دکھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی لاٹھی ہے، اور آگے فرمایا کہ اس کے لیے اپنے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، پتے گراتا ہوں، ٹیک لیتا ہوں، اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، دوسرے کام لیتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تک یہ کرتے تھے، لیکن اب ہمارا حکم ہے کہ اس کو ڈالو زمین پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اللہ کے حکم سے لاٹھی ڈالی۔ کوئی نئی لاٹھی نہیں آئی، جنگل سے کوئی لاٹھی نہیں آ گئی، وہی لاٹھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید فعال لما یرید، جیسے چاہے کرے، جب چاہے کرے، جس طرح چاہے کرے، وہ قدرت والے ہیں۔ وہ لاٹھی پڑی تو فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ دوڑتا بھاگتا سانپ بن گیا۔ تو
तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में थोड़ा सा खौफ भी आया, फरमाया डरो नहीं, वला तखफ सनुईदुहा सीरतहल उला, कि उसको पकड़ो तो सही। अब अल्लाह के हुक्म से पकड़ा तो फिर वो लाठी बन गई। नफे की शक्ल को नुकसान में बदलना और नुकसान की शक्ल को नफे में बदलना, ये हमारी कुदरत है, हम कुदरत वाले हैं। और जाओ और जाकर दावत दो कि अल्लाह बहुत बड़े हैं। Dan Allah Subhanahu wa taala telah perkenalkan dirinya kepada para anbiya yang akan memperkenalkan kebesaran Allah kepada umat mereka masing-masing. Hadirin Subhanahu wa taala, pelajaran yang pertama yang Allah berikan kepada para nabi adalah mentarufkan dirinya akan kebesarannya, kebesaran Allah kepada itu para anbiya, sehingga nanti para nabi mudah menyampaikan kepada umat. Dalam Al-Quran banyak cerita-cerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada itu nabi, para anbiya. Nabi Musa alaihissalam naik ke Bukit Tur Sina sana, maka Allah Subhanahu wa taala katakan fakhla'na alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Wahai Musa, lepaskan kau punya sendal, engkau berada di tempat yang suci sekarang. Allah Subhanahu wa taala pilih beliau menjadi nabi. Kemudian Allah Subhanahu berikan pelajaran kepada Musa alaihissalam, fastami' lima yuha, dengarkan dengan tawajuh, jangan tidur, jangan ngantuk. Jadi istima'. Kalau fasma dengarkan saja, fastami dengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan tawajuh, buka mata, hanya konsentrasi tanpa ada bayangan kemana-mana. Fastami' lima yuha, dengarkan wahai Musa dengan sungguh-sungguh, dengan tawajuh. Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa alaihissalam, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tiada yang disembah dengan sebenar kecuali aku. Maka Allah perkenalkan dirinya kepada Musa alaihissalam, tidak ada yang disembah dengan sebenar kecuali aku, tidak ada yang maha besar kecuali aku. Yang maha besar adalah aku, Al-Mu'izz Al-Mudhil, yang memuliakan, yang menghinakan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mencipta adalah Allah, yang berhak disembah adalah Allah. Ini Allah perkenalkan. Kemudian Allah katakan kepada Musa alaihissalam yang tegar, enggak ada perasaan ngantuk tadi, fa'budni, sekarang sembahlah, jadikan dirimu sebagai hambaku. Apa arti fa'budni? Jadikan kamu sebagai abdan li, hambaku. Jadi itu hamba apa? Orang yang merasa dia sudah tidak memiliki diri dan hartanya lagi. Dirinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan betul-betul dirinya kepada Allah, terserah apa maunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul dia hambakan dirinya kepada Allah. Rabb hanyalah Allah, sedangkan dia adalah hamba, siap tunduk kepada segala perintah Allah. Kemudian wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat semata-mata untuk mengingat Allah. Bukti daripada adanya iman terhunjam dalam diri seseorang, dan bukti dia mengaku sebagai penghamba, hamba Allah, maka dia kerjakan ketaatan itu salat semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, setelah Allah ta'arufkan dirinya kepada Musa alaihissalam, dan juga bagaimana Allah mentashkil agar Musa menjadi hamba Allah, menyerahkan diri hanya kepada Allah dan menegakkan salat, baru ada perintah Allah kepada Musa alaihissalam, idzhab ila fir'auna inni tagha, pergilah kepada Fir'aun berdakwah, karena Fir'aun itu orangnya keras kepala. Tapi sebelum berangkat kepada Fir'aun, maka Allah menjelaskan, wahai Musa, kamu tidak berangkat sendiri, aku bersama kamu. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin perlihatkan kudratnya, kekuasaannya kepada Musa alaihissalam agar jangan terkesan dengan kebengisan atau dengan kekuasaan Firaun. Maka Allah katakan, wa ma tilka biyaminika ya Musa, wahai Musa, di tangan kananmu itu apa? Maka Musa alaihissalam katakan, ya asaya, tongkatku ya Allah, atawakku alaiya, saya gunakan untuk berjalan, wa usybi ala ghanami, saya gunakan untuk memukul daun-daunan sehingga dimakan oleh kambing-kambingku. Hadirin Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu perlihatkan kepada Musa alaihissalam yang tegar waktu itu. Sekali lagi, bangga yang ngantuk waktu itu, bangun semuanya. Yang di belakang sana apa yang masih ngantuk. Hadirin Subhanahu wa taala, maka beliau katakan, Nabi Musa kata, ini ada tongkatku, saya gunakan untuk berjalan, memukul daun-daunan sehingga makan binatang. Waliya fiha ma'aribu, dan banyak lagi manfaat ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin membrainwash dalam fikiran Musa alaihissalam bahwasanya tongkat punya kemanfaatan. Allah katakan, lemparkan wahai Musa, lemparkan menjadi hayatun tas'a, ular yang bergerak dengan gesit, dengan cepat sekali. Maka langsung lari Musa alaihissalam. Maka Allah katakan, wahai Musa, jangan lari, la takhaf, khudha wa la takhaf, ambil wahai Musa,
perhatikan kudratku, aku mampu untuk merubah benda yang bermanfaat jadi mudarat, dan sebentar lagi aku akan merubah benda yang mudarat menjadi yang bermanfaat. Yang berikan manfaat siapa? Allah. Yang berikan mudarat siapa? Allah. Bukan tongkatmu yang berikan manfaat, wahai Musa, bukan ular yang berikan mudarat. Maka Nabi Musa AS mengambil itu tongkat, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah perlihatkan kepada Musa ainul yakin, di hadapan mata beliau sendiri, bahwasanya tongkat bukan diambil dari tempat yang lain lagi, di tangan Nabi Musa sendiri, dan beliau merasa manfaat itu tongkat. 10 tahun lebih bergaul dengan itu tongkat, kelihatan manfaatnya, maka beliau jelaskan manfaatnya banyak. Tapi Allah kan tidak, wahai Musa, kemanfaatan bukan pada tongkat. Aku mampu untuk merubah benda yang bermudarat, yang bermanfaat jadi mudarat. Dan jangan takut, wahai Musa, itu ular yang kelihatannya mudarat, tapi aku mampu untuk merubah menjadi benda bermanfaat lagi. Ambil, wahai Musa alaihissalam. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سمجھائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وقت کے طاقتور انسان کے پاس بھیجا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میرے ساتھ میرے بھائی کو کر دیجئے، ان کی زبان صاف ہے، وہ میرے ساتھ رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ کیا اور فرمایا کہ دیکھو جو کچھ ہوگا میرے کرنے سے ہوگا، اور اس دعوت کو لے کر تم چلو گے، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ اننی اسمع و ارا، اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا بھی ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں، سمیع بھی ہوں، بصیر بھی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میری دعوت میری طرف بلاؤ اور جاؤ اس کے پاس اور پہنچو۔ وہ بہت بڑا سرکش ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا اور یہ فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے میں جب بندہ پکا اور سچا بنتا ہے، میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ اللہ کی معیت میں ہوتا ہے۔ دائی کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں، یہ تو اللہ کا صدقہ ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو دائی بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہر ایمان والا دائی ہے، اور دائی کے ساتھ جب اپنی دعوت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے دائی اور حقیقت دعوت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی معیت میں ہوتا ہے۔ اور اللہ کی معیت میں جو ہوتا ہے میرے دوست اور بزرگوں، دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی قوت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ کہتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے کہلوانے سے کہتا ہے، اور وہ بولتا بھی ہے تو اللہ کے کہلوانے سے بولتا ہے، اور وہ سنتا بھی ہے تو اللہ کے سنوانے سے سنتا ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو جیسے اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں، دعوت کی یہی طاقت ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، جب دائی حقیقت دعوت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی معیت میں وہ آ جاتا ہے، اور دعوت کا سب سے پہلا خاصہ دائی پر ہوتا ہے۔ دائی کے اندر وہ حقیقت پیدا ہوتی ہے جس کی وہ دعوت دیتا ہے۔ اصل کلمے کی جو دعوت اور ایمان کی جو دعوت دی جا رہی ہے، یہ تو میرے دوستو ہر ایک ایمان پر آئے اور کلمے کی حقیقت پر آئے، لیکن اصل یہ دائی کی دعوت دائی کے لیے ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ کلمہ تقویٰ ہے، اور کلمہ تقویٰ کا اہل تو کلمہ والا ہے، اصل ایمان والا ہے، اور اس میں بھی جو دعوت دے رہا ہے یہ اپنے کو محتاج سمجھ کر دعوت دے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، دعوت کی حقیقت دائی کے اندر پہلے آئے گی، اور پھر جن پر دعوت چلے گی، جن میں جتنی طلب ہوگی اللہ اتنا عطا کریں گے۔ عجیب حضرین، ماشاءاللہ. Bangun.
Beliau katakan Nabi Musa AS sadar siapa yang akan dihadapi, pemimpin super power waktu itu, negara besar, Fir'aun alaih. Dan Musa paham bagaimana bengisnya Fir'aun, dengan satu titah saja 70.000 bayi tanpa dosa terdicencang dibunuh di hadapan orang tua mereka masing-masing. Dan bagaimana kekejaman Fir'aun. Sekarang Allah perintahkan kepada Musa untuk berangkat kepada Fir'aun. Sadar akan kelemahan diri beliau tadi, beliau pun mendoa dan mendoa, dan juga beliau minta waj'alni waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikan ada pembantu aku dalam kerja dakwah. Aku enggak mampu sendiri ya Allah, pilih juga tidak abangku yaitu Harun alaihissalam. Ushrud bi azri, kuatkan kerja aku ini dengan Harun alaihissalam. Kenapa? Nabi Musa paham beliau ada ngomongnya gagap, tidak jelas karena makan bara api sebelum waktu kecil tersebut. Maka beliau katakan, pilihlah Harun juga untuk menemani aku. Huwa afsahu minni lisanan. Beliau bicara lebih fasih daripada aku, bicaranya lancar, orator. Maka beliau minta agar dipilih. Allah kabulkan. Wahai Musa, aku kabulkan. Sekarang aku angkat kau punya abang juga menjadi nabi. Sekarang jangan takut lagi berangkat berdua. Idhhaba ila Fir'auna, pergi kamu berdua kepada Fir'aun, dan jangan takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Wahai Musa, kalian tidak hanya berdua, tapi aku bersama kalian. Asma'u wa ara, aku mendengar apa yang kalian ucapkan dan juga memperhatikan apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala Sami'a, Maha mendengar, Maha melihat. Dan Allah Subhanahu menjelaskan, innani ma'akuma, aku wahai Musa bersama dengan kalian. Dan hari ma'iyatullah bersama para dai. Ketika Nabi Musa mulai bergerak berdakwah bersama dengan Harun alaihissalam, maka Allah katakan, aku bersama kalian berdua. Dan ini bukan hanya untuk Musa dan Harun alaihissalam. Siapa saja yang buat ini kerja dakwah, walaupun dia tidak punya apa-apa, tidak punya kejayaan, enggak punya senjata, enggak punya kebolehan, tapi Allah bersama dengan dia. Jadi setiap zaman, bukan hanya di zaman Nabi Musa, setiap zaman, siapa yang mendakwakan itu kalimat la ilaha illallah, Allah pasti akan bersama dengan dia. Dan ini orang-orang beriman Allah pilih untuk menyampaikan ini kalimat taqwa. Wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu haqqa biha wa ala. Ini kalimat la ilaha illallah, kalimat taqwa Allah ilzamkan, wajibkan kepada orang beriman, dan mereka yang paling berhak untuk menanam itu kalimat, menyampaikan kepada orang lain. Yakin hadirin sebagaimana ma'iyatullah bersama Musa dan Harun alaihissalam. Hari ini juga kalau kita buat kerja yang sama, taruhkan keagungan Allah, kebesaran Allah kepada makhluk, kepada hamba-hambanya, maka Allah pun pasti akan bersama dengan kita. Bicara gagap nggak bisa, tapi Allah mampu untuk bisakan hadir. Karena yang membuat orang Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Maha mendengar, melihat, dan Allah yang menjadikan itu bayi bisa bicara. Begitulah menjadikan dai untuk bisa bicara siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia mau bergerak dan bergerak, pasti Allah akan bimbing dia, akan mudahkan dia untuk membuat ini usaha. Hadir yang Allah. Ini adalah merupakan modal yang sangat besar bagi dai, bukan kekuatan ekonomi, bukan kekuatan senjata, bukan kekuatan partai, tapi kekuatan menyampaikan la ilaha illallah, innani ma'akuma, aku bersama dengan kalian berdua. तो मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, दावत का खासा है कि जिसकी दावत दी जाती है वो दाई के अंदर पुख्ता बनती है। इसलिए फरमाते हैं कि रोजाना हम ईमान की दावत दे, अल्लाह से होने की दावत दे, अल्लाह की बड़ाई की दावत दे, कलिमे तौहीद की दावत दे, अल्लाह की सिफात की दावत दे। फरमाया कम से कम हर ईमान वाला 25 मरतबा तो दावत दे रोजाना, कि इस दावत के जरिए सबसे अहम और बुनियादी फायदा यह होगा कि दाई के ईमान के अंदर पुख्तगी पैदा होती जाएगी और अल्लाह इसके ईमान में सबात अता करेंगे। इसलिए कि ईमान का हाल इमाम बुखारी अलैहि रहमत ने फरमाया, बाप बांधा है, अल ईमान यजीद व यनकुस, ईमान बढ़ता है या फिर ईमान घटता है। ईमान एक हाल पर नहीं रहता, या तो आगे जाता है या तो नीचे आता है। लेकिन अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जो दावत दी है, दावत देकर दुनिया में भेजा है, वो दावत में इतनी ताकत है कि जब ईमान की दावत के लिए खड़ा होता है ईमान वाला, तो फिर मेरे दोस्तों सबसे पहले अल्लाह ताला इसको इस ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाते हैं, फिर इसके ईमान के अंदर पुख्तगी पैदा होती जाती है और इसको ईमान पर सबात होता जाता है। ईमान लाने के बाद
ایمان لانے کے بعد کام پورا نہیں ہو گیا، بلکہ ایمان آیا ہے تو اب ایمان کی حفاظت حضور نے کس سے فرمایا؟ جددو ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ۔ یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کس سے ہے؟ ایمان والوں سے ہے۔ اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ایمان کے اندر دھندلا پن آئے گا اور ایمان کے اندر کمزوری آئے گی، پھر اپنے ایمان کو پختہ بنانا پڑے گا۔ کب تک بنانا پڑے گا؟ حتی اتی الیقین، موت تک، یہاں تک کہ موت آ جائے اس وقت تک اپنے ایمان کی نگرانی کرنا پڑے گا۔ تو میرے دوستو، اس کے لیے بہترین علاج اپنے ایمان کے بنانے کا دعوت ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ داعی کی دعوت کے ذریعے اللہ داعی کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ داعی کی دعوت داعی کے لیے ہے، تو روزانہ ایمان کی دعوت دینا، اور اجتماعی دعوت بھی اور انفرادی دعوت بھی۔ انفرادی دعوت یہ اصل ہے اور اجتماعی دعوت بھی دینی ہے، لیکن میرے دوستو گھر گھر کی ملاقات اور ہر ایمان والے کو مسجد میں لانا، اس لیے کہ مسجد جو ہے یہ ایمان والے کے ایمان میں بڑھوتری کی جگہ۔ ایمان والا مسجد کے ماحول میں آئے گا، اس کے ایمان میں ترقی ہوتی جائے گی۔ اس لیے ایمان والوں میں دعوت چلے اور ہر ایمان والے کو مسجد کی دعوت دی جائے اور وہ مسجد والا بنے، تو پھر میرے دوستوں اور بزرگوں پھر اس کے ایمان میں ترقی ہوگی۔ Dan beliau katakan kehebatan daripada ini dakwah akan memberikan power, kekuatan kepada itu dai sendiri, sehingga ketika dai mulai berdakwah dan berdakwah berikan power, kekuatan sehingga mengalahkan negara super power. Allahu Akbar. Bagaimanapun hebatnya itu raja, hebat itu negara, bagaimana dikatakan super power akan kalah dengan kekuatan dai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kehebatan suara dai ketika dia suarakan barangkali hanya menjangkau berapa meter, tapi sebenarnya kecepatan suara dia Allah sampaikan melebihi daripada pesawat supersonik sana. Allahu Akbar. Kecepatan suara Allah sampaikan di ujung dunia sana. Hadirin Subhanahu wa taala, ini kehebatan daripada dakwah. Kalau dengan dia berdakwah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, hadirin Allah, Nabi telah menjelaskan al-iman yazid wa yanqus. Iman kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Enggak mungkin iman berada dalam satu level saja, tidak. Kalau enggak naik akan turun. Maka bagaimana supaya iman naik dan naik? Dakwah dan dakwah. Tanpa dakwah iman pasti akan turun. Maka hadirin Subhanahu wa taala, masyayikh kita anjurkan setiap hari kita berikan dakwah kepada setiap manusia, kepada hamba Allah, minimal 25 majelis, 25 orang kita kunjungi satu persatu, sehingga dengan kita dakwakan itu kalimat la ilaha illallah, Allah berikan kekuatan dalam rohani kita ini, bahkan diberikan kekuatan juga dalam jasmani kita. Hadirin Subhanahu wa taala, inilah kelebihan daripada dakwah, Allah berikan kekuatan. Bahkan hadirin, setelah kita lama tidak berdakwah, iman mulai lemah lagi, maka Nabi katakan jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Nah, iman kadang-kadang melemah lagi, perbaharui. Bagaimana perbaharui iman? Nabi kata, sahabat bertanya, wa kaifa nujaddi iman ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman kami? Nabi katakan, aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyak ucapan la ilaha illallah. Maksudnya apa? Selain dizikirkan, didakwahkan hadir itu kalimat la ilaha illallah. Maka sejauh mana kita lagi dan lagi dakwakan, di samping Allah berikan kekuatan pada kita, iman pun akan diperbaharui Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada hari bagi seorang dai kecuali dia harus isi dengan dakwah dan dakwah. Maka itulah dakwah talim istighfar. Kita berada di masjid, duduk sebentar, baca hadis-hadis Nabi SAW, kita bergerak keluar masjid, jumpai setiap orang, bawa dia ke masjid, kemudian buat halaqah iman dalam masjid tadi. Hanya dengan cara demikian iman kita akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari demi hari Allah berikan taqat, berikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin Allah, dengan kita dakwah dan dakwah tadi, iman kita akan hari demi hari akan naik dan naik, kemudian juga akan diperbaharui senantiasa. Maka itulah bagaimana setiap hari masyayikh kita anjurkan kita berdakwah minimal 25 majelis atau 25 orang secara terpisah, datangi mereka, dakwakan itu kalimat la ilaha illallah. Maka akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, rohani kita akan diberikan kekuatan, begitu jasmani kita, dan Allah berjanji bahwa Allah bersama dengan para itu dai. میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنایا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کے فرمایا وہم مصابیح الہدی، صحابہ کون ہیں؟ وہ ہدایت کے چراغ ہیں۔
ہاں ان کی روشنی میں ہدایت والا راستہ مل جائے. تو حضرات صحابہ اکرام قیامت تک کے آنے والوں کے لیے نمونہ ہے، ہر عمل میں نمونہ ہے. اور سب سے بڑا عمل اور سارے اعمال کو زندہ کرنے والا عمل اور سارے اعمال کے اندر جان پیدا کرنے والا عمل یہ دعوت ہے. دعوت کے اندر حضرات صحابہ اکرام دعوت کے اندر بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کیسے دعوت دی؟ گھر میں ہے تو گھر میں دعوت، بازار میں ہے تو بازار میں دعوت. اور میرے دوستو ایمان والوں کو وہاں سے لاتے اور مسجد کے ماحول میں لاتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جاتے اور لوگوں کو مسجد میں لاتے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں بھی آتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا کہ حضرات صحابہ کرام کس طرح ایمان کی مجلسیں قائم کرتے تھے. یہ مسجد، یہ میرے دوست اور بزرگوں، یہ مرکز ہدایت ہے. ایمان یہاں سے بنتا ہے. ایمان والے کا ایمان کے بننے کی جگہ میرے دوستو یہ مسجد ہے. مسجد کے ماحول میں لایا جائے تو پھر اس کے ایمان میں ترقی ہوتی جائے گی. اور کہتے اجلس نؤمن بربنا ساعتن، تھوڑی دیر بیٹھو دیکھیں ہمارا ایمان کس حالت میں ہے. اب حضرات صحابہ کرام ایک دوسرے کو، حالانکہ وہ کامل ایمان والے اور ان کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان فرمایا، لیکن میرے دوستو وہ اپنے ایمان کے حفاظت اور اپنے ایمان کے ترقی سے بے نیاز نہیں تھے. اس لیے کہ ایمان کا حال کیا، جیسے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جگایا اور پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تم نے صبح کیسے کی؟ انہوں نے کہا اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں پکا سچا ایمان والا ہونے کی حالت میں نے صبح کی. پھر اس کی علامتیں پوچھی. بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اذا عرفت فالزم، اے حارثہ اب اتنا ایمان پر تمہارا جم جانا اور ایمان کی حقیقت کو پا لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جب تم نے اس کی حقیقت کو پایا ہے موت تک اس پر جم جاؤ. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. قرآن پاک میں اللہ نے اس لیے فرمایا اے ایمان والو خدا سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. کب تک ڈرو؟ موت تک ڈرتے رہو. موت کا حال آئے تو ایمان کے ساتھ جائیں اور ایمان والا بن کر جائیں اور ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو جائے. تو اس لیے فرمایا اذا عرفت فالزم، جب تم نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا ہے تو اس پر جم جانا اور اس پر اب ایمان کی حفاظت کے لیے جو محنت ہے اس محنت میں لگیں گے تو پھر اپنے ایمان کی حفاظت ہوگی. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین 24 گھنٹے اپنے ایمان کی فکروں میں رہتے تھے اور مسجد کو اپنے دوسرے ایمان والوں کو مسجد کی دعوت دیتے اور مسجد میں لاتے اور ایمان کی مجلسیں قائم کرتے، جس کی بنا پر میرے دوست اور بزرگوں ان کا ہر شعبہ زندگی کا میرے دوست ایمان کے رنگ میں رنگا ہوا رہتا تھا. ان کے بازار فرمایا اسواقہم کمصلاہم، صحابہ کے بازار ان کی مسجدوں کی طرح رہتے تھے. اور ان کے گھرانے حضرت عبداللہ ابن رواحہ گھر میں گئے، بیوی کے پہلو میں بیٹھے اور اچانک رونا شروع کر دیا. اب بیوی بھی رونے لگی، پتہ نہیں کیا ہوا شوہر کو، لیکن جب رو کر افاقہ ہوا تو شوہر سے پوچھا کہ کیا ہو گیا تھا، آپ اچھے خاصے آئے تھے، رونا شروع کر دیا اور میں بھی آپ کے رونے پر رونے لگی. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا کچھ نہیں ہوا، بس قرآن پاک کی آیت مجھے یاد آ گئی. اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تم میں سے ہر ایک کو اس پر سے پل صراط پر سے گزرنا ہے جس کے نیچے جہنم کی دیکھتے ہوئے آگ ہوگی، بال سے باریک تلوار سے تیز وہ راستہ ہے. 500 سال کی چلائی، 500 سال کی چڑھائی، 500 سال کا اتار ہے. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. اب اندازہ لگاؤ جن کو اپنے گھر میں اور بیوی کے پہلو میں قرآن یاد آ رہا ہو، اب ان کا ایمان کس معیار کا ہوگا کہ وہ گھر میں اپنے ایمان کے ساتھ، بازار میں اپنے ایمان کے ساتھ، ملتے جلتے ایمان کے ساتھ. اس کی وجہ کیا؟ وہ مسجد میں لاتے اور مسجد میں ایمان کی مجلسیں قائم کرتے اور اس میں تذکرے ہوتے ایمان کے اور اللہ کی بڑائی کے اور میرے دوستوں اور بزرگوں ایمانیات کے تذکرے ہوتے جس سے ان کے ایمان میں پختگی پیدا ہوتی. میرے دوستوں اور بزرگوں یہ وہ دعوت ہے جس کے ذریعے سے ایمان میں روز افزوں ترقی ہو. عجیب حضرت ماشاءاللہ.
Beliau katakan hadirin Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu anhum mereka bersumpah dengan Nabi kita Muhammad SAW dan mengkopi kehidupan Rasulullah SAW sehingga Allah Subhanahu wa taala telah ridhai mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah akui iman mereka, iman para sahabat radhiyallahu anhum. Abdullah bin Mas'ud katakan, siapa itu para sahabat? Masabihul huda. Mereka adalah pelita-pelita hidayah di tengah-tengah kegelapan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dengan apa para sahabat Nabi Allah ridhai, Allah kuatkan iman mereka. Bahkan iman mereka dijadikan oleh sebagai barometer untuk iman ini umat. Aminu kama amanan nas. Berimanlah kalian sebagaimana berimannya para sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin Subhanahu wa taala, terbentuknya diridhoinya para sahabat radhiyallahu anhum, meningkatnya iman mereka karena mereka buat majelis iman setiap hari. Hadirin Subhanahu wa taala, walaupun iman mereka sudah kuat dan kuat, bahkan dibukakan hijab, sudah menambahkan iman mereka lagi, tapi tetap para sahabat Nabi radhiyallahu bergerak dan bergerak keluar masjid, enggak puas dengan iman yang ada. Abu Hurairah radhiyallahu an, begitulah sahabat-sahabat Nabi yang lain bergerak dan enggak ada yang ngantuk waktu itu, tawajuh betul-betul. Bergerak keluar masjid, jumpa dengan seseorang, ta'al nu'min bi rabbina sa'atan. Mari beriman sesaat, dibawa orang ke masjid. Kemudian dia katakan, ta'al nu'min bi rabbina sa'atan, ijlis nu'min bi rabbina sa'atan. Mari duduk sekarang untuk beriman sesaat. Maksud muzakarakan kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, walaupun iman mereka sudah Allah akui, iman mereka menjadi barometer untuk ini iman. Aminu kama amanan nas, fa in amanu misla amantum bi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti saja imannya para sahabat, mereka telah mendapatkan hidayah. Tapi walaupun demikian para sahabat Nabi tidak puas dengan pujian Allah Subhanahu wa taala, tetap mereka bergerak dan bergerak untuk menjumpai manusia, mengajak mereka ke masjid karena terbentuknya iman di masjid. Masjid merupakan markazul iman, markas iman. Maka para sahabat Nabi bergerak di luar masjid, bawa orang ke dalam masjid, muzakarah iman, sehingga dengan demikian iman mereka hari demi hari meningkat dan meningkat. Karena hadirin Subhanahu wa taala, tidak ada batasan itu iman. Terus usaha atas iman. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Allah, jadikan diri kalian sebagai hamba Allah sampai tiba kematian. Maka Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali kalian dalam keadaan sebagai seorang muslim yang betul-betul menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baik Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Muaz bin Jabal, Umar bin Khattab dan yang lainnya radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat Nabi yang besar, tidak puas dengan iman mereka tapi bergerak menjumpai umat satu persatu, dibawa orang ke masjid untuk muzakarah iman, muzakarah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kehidupan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Disibukkan betul-betul suasana iman sehingga iman mereka kuat. Dari masjid baru mereka ke pasar. Dan hadirin Subhanahu wa taala, di pasar juga mereka muzakarah iman. Begitulah di rumah mereka. Sehingga kita lihat bagaimana kehidupan Nabi, kehidupan para sahabat. Bahkan dikatakan hadirin bahwasanya aswaqul muslimin kamu sallahu. Pasar-pasarnya orang beriman sama seperti masjid-masjid mereka. Jadi sebagaimana iman di masjid terbentuk, di pasar juga mereka merasa dikontrol oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hadirin di rumah, mereka juga ingat kepada Allah karena sibuk setiap hari muzakar iman. Sekali Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu, dan sebelumnya beliau katakan tadi Harithah radhiyallahu anhu berada di masjid. Nabi katakan, kaifa asbahta ya Harithah? Bagaimana engkau pagi ini? Keadaan kamu di pagi ini bagaimana wahai Harithah? Harithah yang baru bangun, dibangunkan oleh Nabi SAW. Maka dia katakan, asbahtu mu'minan haqqan ya Rasulullah. Saya adalah pagi ini beriman yang tulen ya Rasulullah. Maka Nabi katakan bahwasanya setiap ucapan ada hakikatnya, buktikan apa yang kau ucapkan wahai Harithah. Maka hadirin Subhanahu wa taala, Harithah menjelaskan bagaimana kekuatan iman dia. Bangun tidur langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung ingat kepada akhirat, melihat keadaan surga dan juga keadaan orang-orang di neraka saling menggonggong satu sama lain. Hadirin Subhanahu wa taala, jadi keimanan Harithah, bangun tidur langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin. Maka keadaan iman hari-hari meningkat sehingga itu mengimbas kepada kehidupan mereka di pasar bahkan di rumah. Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu sekali berbaring di pangkuan istrinya. Tapi aneh, di tengah-tengah berbaring di pangkuan istri, air mata pun keluar. Maka istrinya heran karena suamiku menangis, dan enggak terasa ternyata istrinya pun ikut menangis sehingga jatuh itu air mata di pipinya Abdullah bin Rawah, di pipi siapa? Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala, Abdullah kaget, dikatakan, wahai istriku, kenapa engkau menangis? Dikatakan, saya menangis karena engkau menangis.
Kenapa engkau menangis wahai suamiku? Maka dia katakan, wahai istriku, ketika saya tadi berbaring, saya ingat akan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha. Setiap kalian pasti akan melewati titian sirat. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ini sudah keputusan Allah yang enggak bisa dirubah. Semua orang pasti akan melalui titian sirat tersebut, yang tajam seperti pedang, bahkan lebih kecil daripada rambut hadirin. Di bawahnya api neraka. Kalau jatuh langsung masuk dalam api neraka tersebut. Di pangkuan istrinya dia ingat akan titian sirat tersebut. Inilah keimanan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kita kadang-kadang jauh daripada istri sudah ingat pada istri sana. Para sahabat Nabi di pangkuan istrinya ingat akan ke akhirat. Itulah imannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Hadirin subhanahu wa taala, kenapa setiap hari muzakara iman di masjid, bawa orang ke dalam masjid, sehingga di pasar ingat pada Allah, di rumah pun ingat pada Allah. Inilah hadirin subhanahu wa taala keimanan para sahabat Nabi. Mereka bentuk dengan dakwah, sehingga dengan kekuatan dakwakan itu kebesaran Allah, iman semakin hari semakin terunjam, merasa Allah Sami', Allah Basir, Allah Alim, Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, sehingga dimanapun mereka berada merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जहां भी आमाल सालिहा का जिक्र किया है, वहां अल्लाह ताला ने ईमान को साथ जोड़ा है, बल्कि ईमान की शर्त लगाई है, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा वहुवा मोमिन। आमाल सही बनते हैं जब ईमान सही बनता है, पुख्ता होता है, तो आमाल का जिक्र अल्लाह ने ईमान के साथ किया है। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व आमिलुस सालिहात। तो ईमान के साथ अल्लाह ताला ने आमाल को जोड़ा है। क्या मतलब है? आमाल में जान पैदा होती है ईमान से। अमल पर आदमी आमादा नहीं होता जब तक के ईमान उसका बनता नहीं है, और फिर ईमान जिस मेयार का होता है, अमल भी उस मेयार का बनता है। आज मेरी दुआ की ताकत और आज मेरी नमाज की ताकत और मेरे दीगर आमाल की ताकत मुझे बज़ाहिर दिखाई क्यों नहीं दे रही है? इसलिए कि मेरे ईमान की कमजोरी और मेरे अल्लाह ताला के ज़ात आली पर यकीन की कमजोरी, ये मेरे दोस्तों, इसने मेरे आमाल को कमजोर बना रखा है। वरना 2 रकात नमाज पढ़े हैं साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, अल्लाह ताला से अपने मसलों को हल किया है। एक सहाबिया औरत ने 2 रकात नमाज पढ़ी है और अल्लाह को मनवाया है और अपने मुर्दा बच्चे को जिंदा किया है। मेरे दोस्तों, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा के बारे में आता है कि इमाम बुखारी पैदा हुए तो नाबीना हो गए। तो इमाम बुखारी की वालिदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है और अल्लाह से मांग रही है, और 7वें दिन अपने बेटे की बीनाई को अल्लाह से वापस ले रही है। देने वाले तो अल्लाह है। इदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबु ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह फरमाते हैं कि बंदे मुझसे मांगे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बंदे पुकारते हैं, उससे पहले अल्लाह बंदों के पास आ जाते हैं, लेकिन पुकारने वाले का यकीन भी तो हो। जैसे असबाब पर हमारी निगाहें जाती है और असबाब से होने का यकीन जो मेरे दिल में है, अल्लाह ताला इस दिल के यकीन को जो असबाब पर का है, अल्लाह इससे मेरे दिल को पाक फरमाए। मेरे दोस्तों, वो मुक़ल्लिबुल क़ुलूब है, वो मुसर्रिफुल क़ुलूब है। जो उससे मांगता है अल्लाह ताला जरूर उसको अता करते हैं, लेकिन उसी अल्लाह ने हमें एक रास्ता भी बताया है। हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ये मेहनत और सारे नबियों की इमाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली ये मेहनत अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अता फरमाई है। इस दावत का खुलासा ये है कि हमारा दिल गैरुल्लाह के तासुर से खाली हो जाए। जो देख रहे हैं उससे इनकार करना, जो बोल रहे, जो हम सुन रहे हैं उससे दिल को खाली करना, एक अल्लाह के यकीन को दिल में लाना कि करने वाली जात अल्लाह की है, ये कलमे की हकीकत है। हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाहि अलैहि से अपने बड़ों से सुना, पूछा गया कि हजरत इस मुबारक मेहनत का मकसद क्या है? हजरत ने खुद फरमाया कि मैंने इस मेहनत का कोई नाम नहीं रखा है,
मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लोग इसका नाम रख लिए हैं, कहीं तबलीगी जमात कहा, कहीं जमातुद दावा कहा। मैंने कोई नाम नहीं रखा। अगर मैं इसका नाम रखता तो तहरीक ईमान करके रखता। ये ईमान को हरकत में लाने वाली मेहनत है। तो मेरे दोस्तों, जितनी दावत देंगे उस दावत का असर यह होगा कि अल्लाह ताला उसके जरिए अपने दिल के यकीन को अल्लाह की सिफात की, अल्लाह की कुदरत की, अल्लाह के फाइल हकीकी होने की हम दावत देते हैं, तो अल्लाह ताला इस दावत के जरिए अपने दिल की दुनिया को इस तासुर से अल्लाह ताला पाक करेंगे और इस दिल में अल्लाह ताला अपने ज़ात आली के यकीन को मजबूत करेंगे। Begitu pula amal-amal kita ini akan diterima oleh Allah dengan adanya iman. Maka Allah Subhanahu gandengkan senantiasa amal-amal soleh dengan iman. Mana amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi kehidupan yang selesa, yang indah di dunia dan balasan di akhirat yang kuat adalah bergantung kepada amal soleh yang dikerjakan oleh laki-laki atau wanita tapi dengan landasan iman. Maka amal akan dikatakan akan diterima oleh Allah, akan memberikan kesan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat adalah dengan adanya iman. Begitulah janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Akan diberikan khilafah kepada ini umat kapan? Ketika betul-betul amal soleh mereka berdasarkan kepada iman. Hadirin Subhanahu wa taala, amal adalah jasad, ruhnya adalah iman. Maka kalau sekiranya amal tadi hadirin ada ruh yang adanya iman, baru akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalnya sedikit tapi dengan kekuatan iman akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal banyak dan banyak tapi tanpa ditopang oleh iman, maka seperti jasad saja tanpa ada ruh. Beliau katakan hadirin Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi betul-betul kuatkan iman mereka dengan kerja nubuah, dengan kerja kenabian, itu kerja dakwah. Maka dengan dakwah iman mereka hadirin kuat, maka juga ada kekuatan dalam amal mereka, ada ruh. Sehingga satu orang wanita ketika hijrah bersama dengan putranya di masjid itu putra, dan dia pun tinggal di rumahnya, di rumah salah seorang sahabat, mendengar bahwa si anaknya telah meninggal dunia, dimandikan, dikafankan, dipanggil itu wanita, maka dia sholat 2 rakaat. Dengan 2 rakaat dia Allah hidupkan lagi anaknya tersebut. Ini kekuatan iman di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Itu wanita, tapi kekuatan iman dia sehingga dengan 2 rakaat saja Allah kabulkan doa dia tersebut. Bukan hanya zaman sahabat, jauh setelah sahabat. Imam Bukhari rahmatullah alaih, kita kenal siapa Imam Bukhari. Beliau katakan lahir dalam keadaan buta, tapi dibina oleh ibunya dengan baik sehingga menjadi hafiz Al-Quran. Dan ibunya ingin bagaimana anaknya bisa mengkaji kitab lebih banyak lagi, mengkaji hadis-hadis Nabi SAW. Maka dia menangis dan menangis, mendoa kepada Allah agar dibukakan mata Imam Bukhari rahmatullah alaih tersebut. Dengan kekuatan tangisan dia, salatnya dia, Allah bukakan mata Imam Bukhari rahmatullah alaih sehingga dia bisa membaca kitab sekian banyak menjadi Raisul Muhaddisin. Hadirin Subhanahu wa taala, ini kekuatan amal kapan? Ketika ditopang oleh iman. Maka hadirin Subhanahu wa taala, tidak ada kekuatan amal tanpa iman dan tidak ada iman tanpa kekuatan daripada dakwah tersebut. Maka hadirin Subhanahu wa taala, bagaimana supaya iman kita diberikan, supaya amal kita betul-betul bernilai walaupun sedikit itu amal, maka harus ditopang oleh kekuatan iman, dan kekuatan iman adalah diberikan dengan kerja dakwah. Beliau katakan kekhususan daripada ini dakwah adalah kita bagi seorang dai ketika dia mendakwakan itu kalimat la ilaha illallah, maka dia bisa menafikan apa yang dilihat tersebut. Sehingga intisari daripada iman adalah takdzibun nazar, dustakan itu pandangan dan benarkan berita, tasdiqul khabar. Hadirin Subhanahu wa taala, apa yang dia lihat itu dia dustakan. Matahari bersinar dengan sendirinya, dustakan. Yang memberikan sinar siapa? Allah. Air diminum menghilangkan dahaga, dustakan. Tapi yang menghilangkan dahaga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kopi hilang ngantuk, dustakan. Benarkan Allah yang menghilangkan itu ngantuk. Hadirin Subhanahu, itu hanya semua asbab saja, tapi Allah mampu untuk berbuat segala-galanya. Ketika dia dakwakan, maka iman dai pun dikuatkan hari demi hari Allah, dan amal dia akan diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. मेरे दोस्तों, इसकी दावत देनी है, ईमान की दावत देनी, और अल्लाह ताला से ईमान को मांगना है। इसलिए कि अल्लाह से जो बंदा मांगता है वो महरूम नहीं होता। ईमान को बनाना ईमान की दावत से, और फिर अपने अमली तौर पर इसकी मश्क करना, और अल्लाह से तन्हाइयों में खुसूसन रो रो कर मांगना कि अल्लाह
تو ہمیں ایمان کی حقیقت سے مالا مال کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ آپ نبیوں کے امام ہیں اور آپ کے کامل الایمان والا ہونے میں کس کو شک ہو سکتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آتا ہے اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل کی گہرائی میں اتر جائے۔ تو میرے دوستو اللہ سے مانگنا بھی ہے اور اس کی چل پھر کر لوگوں میں دعوت بھی دینی ہے، تنہائیوں میں اللہ سے مانگنا ہے اور پھر اس کی عملی مشق کرنی ہے۔ اس دعوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایمان کی حقیقت عطا فرمائے۔ جب ایمان کی حقیقت ملے تو پھر میرے دوست اور بزرگوں اس کی علامت کیا ہوگی؟ اس کی علامت ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال ہیں۔ ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال، ہمارے آنکھوں کا دیکھنا، ہمارے زبان کے بول، ہمارے ہاتھوں کی حرکتیں اور ہمارے پیروں کی چلن، میرے دوست اور بزرگوں یہ اللہ کے امر پر آئے گی، اللہ کے حکم پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر بندہ اپنے ہر عمل کو سدھارنے والا بنے گا جب اس کے دل کا یقین بن جائے کہ کرنے والے اللہ ہیں، میرے اللہ مجھے کامیاب کریں گے۔ ناکامی کے ماحول میں وہ اللہ اتنی بڑی قدرت رکھتے ہیں کہ وہ کامیاب کرنے پر آئے، ناکامی کے ماحول میں کامیاب کر دے، اور وہ زندگی دینے پر آئے موت کے نقشوں میں زندگی دے دے، اور وہ عزت دینے پر آئے تو ذلت کے نقشوں میں عزت دے دے۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قدرت والے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موت کے نقشوں میں رکھ کر آگ میں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے خلزم میں بظاہر موت کا نقشہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی کا نقشہ بنا دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلوا کر اللہ تعالیٰ نے زندگی دے دی، اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر اور اس مچھلی کو دوسری مچھلی کے پیٹ میں ڈال کر اللہ نے زندگی دے دی۔ اللہ زندگی دینے پر آتے ہیں تو موت کے نقشوں میں رکھ کر زندگی دیتے ہیں، اور اللہ زندگی اجاڑنے پر آتے ہیں تو زندگی کے نقشوں میں رکھ کر زندگی اجاڑ دیتے ہیں۔ نمرود پوری دنیا کا بادشاہ ہے، ہر طرح کا عیش ہے، لیکن ایک مچھر، اور وہ بھی لنگڑا مچھر، اللہ نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ جن راہوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے پار کیا، انہی راستوں میں فرعون کو ڈال کر اللہ تعالیٰ اس کے لیے موت کا سامان بناتے ہیں۔ اللہ زندگی اجاڑنے پر آتے ہیں، فرعون کو اس کی بادشاہت میں اجاڑتے ہیں، قارون کو اس کے خزانوں میں اجاڑتے ہیں، نمرود کو اس کی پوری دنیا کی سلطنت میں رکھ کر اجاڑتے ہیں، بجیل و بلہب کو ان کی سرمایہ داری میں اجاڑتے ہیں۔ زندگی کا بنانا اور اجاڑنا، موت کا ڈالنا اور زندگی کا دینا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عزت اور ذلت کے وہ اللہ تنہا مالک ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں اس کا یقین جتنا آتا جائے گا، پھر بندہ اپنے ہر عمل کو اس اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کرے گا کہ میرا اللہ راضی ہو گیا تو میری زندگی بن jaya gini, میرا اللہ ناراض ہوگا تو میری زندگی اجڑ جائے گی. Maka kekuatan itu iman akan didapatkan pertama dengan dakwakan terus kepada setiap orang. 25 kali kita dakwah setiap hari. Kemudian Allah latih apa yang kita ucapkan, jangan hanya pandai berujar, jangan hanya pandai berbicara, tapi meyakinkan di hati kita. Nanti suatu saat datang ujian, maka kita tegar, malah membuktikan iman yang kita dakwakan tersebut dalam diri kita. Latihan dalam kehidupan sehari-hari, hanya minta kepada Allah, yakin pada Allah, nafikan apa yang kita pandang, nafikan apa yang kita dengar, yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tengah kesunyian malam, kegelapan malam, menangis, doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka bicarakan itu iman, kemudian mereka latih dan mereka mendoa dan mendoa. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW sendiri mendoa, Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi. Ya Allah, saya berikanlah kepada saya iman yang betul-betul menyentuh lubuk hatiku, yang masuk ke dalam hati, betul-betul ke dalam lubuk hati. Ini doa yang ditayangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita dakwakan iman kita meningkat, dan datang ujian, hadapi itu ujian dengan benar, pandangan hanya kepada Allah, nafikan apa yang kita lihat, manfaat atau mudarat, kemudian kita mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita baca lagi dan lagi. Hadirin Allah, beliau katakan kalau sudah iman terhunjam di hati, dengan kita dakwakan dan kita latihan mendoa, maka nanti iman memang dalam hati, tapi nanti alamat itu iman akan nampak dalam kehidupan kita sehari-hari.
Hadirin Allah, nanti alamat itu iman akan nampak dalam tubuh kita ini, dalam pandangan mata kita, pendengaran telinga, gapaian tangan, langkah kaki. Nanti pelahiran iman akan nampak dalam kehidupan orang beriman tersebut. Hadirin subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin orang mengatakan saya sudah beriman tapi belum dibuktikan dalam kehidupan dia sehari-hari. Para anbiya sallallahu alaihi wasallam dakwakan itu iman, dan mereka membuktikan apa yang mereka dakwakan dalam kehidupan mereka yang dalam kehidupan mereka sehari-hari. Datang ujian daripada Allah, mereka sudah nafikan itu kebendaan dunia, hanya yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kobaran api yang begitu hebat, sebentar lagi Ibrahim alaihissalam akan dilemparkan dalam itu kobaran api, tapi beliau tahu yang memberikan manfaat dan mudarat siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dua kaki terikat, dua tangan terikat, akan dilemparkan dalam kobaran api. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tahu itu api dalam makhluk, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka hadirin, dalam asbab kematian Allah mampu untuk berikan kenikmatan hidup bagi Ibrahim alaihissalam. Begitu pula hadirin, dalam perut yang ikan yang sangat panas sekali, gelap, panas, tapi Allah jaga Nabi Yunus alaihissalam. Karena Allah katakan, wahai ikan, aku hanya titipkan Yunus dalam perutmu, jangan kau makan, jangan kau sakiti dia. Hadirin subhanahu wa ta'ala, dalam asbab kematian Allah mampu untuk peliharakan Nabi Yunus alaihissalam. Begitu pula hadirin, digerakkan dengan kuat itu pisau, bahkan batu dipukul dengan itu pisau terbelah, tapi ternyata leher Nabi Ismail yang lembut tidak bisa dipotong oleh pisau. Karena yang bisa memotong siapa? Allah. Pisau tidak akan bisa memotong tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, wahai pisau, silakan kau bergerak, tapi jangan coba-coba untuk memotong daripada leher kekasihku Ismail alaihissalam. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pula di depan asbab kematian, laut yang sangat dalam, dan di belakang Fir'aun yang sangat kejam, tapi Allah mampu untuk selamatkan hambanya, kekasihnya Musa alaihissalam, di tengah dua kematian antara laut yang sangat dalam dengan Fir'aun yang sangat kejam. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, bersama kepada Rabbku. Jadi Allah mampu untuk selamatkan hambanya di tengah-tengah asbab kematian, dan mampu Allah hinakan juga musuh-musuh walaupun di tengah-tengah asbab penjagaan kehidupan yang terjaga dalam benteng yang seluruh senjata. Tapi kalau Allah ingin matikan, tetap dimatikan di Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah, bicarakan lagi dan lagi, ceritakan cerita para anbiya, para sahabat radhiyallahu anhu, supaya kita tahu, supaya kita paham bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala-galanya. Kematian di tangan Allah, kehidupan juga di tangan siapa? Di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mampu untuk hilangkan ngantuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. मेरे दोस्तों, कुदरत अल्लाह की है, करने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन उसी अल्लाह ने ज़ाब्ता ये बनाया है कि मेरी हिमायत में आ जाए मेरा बंदा, उसके लिए ज़ाब्ता अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का बनाया है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह कुदरत वाले हैं, करने वाले अल्लाह है, बिला शिरकत गैरे। अल्लाह ताला अपनी कुदरत रखते हैं, सब कुछ के साथ अल्लाह नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं के साथ अल्लाह है तो सब कुछ है। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे खजानों के तने तन्हा मालिक अल्लाह है। सारी खुशी और गम और कामयाबी और नाकामी सब कुछ अल्लाह के कब्जे कुदरत में है, लेकिन उसी अल्लाह ने ज़ाब्ता बनाया है। वो क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइवी पाकीज़ा जिंदगी, नूरानी जिंदगी। इस जिंदगी को जो अपनाएगा, अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह ताला उसको कामयाब करेंगे। इसलिए साफ फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो कुछ मेरा रसूल तुम्हें दे दे वो फौरन ले लो, और जिस काम से तुम्हें मना कर दे उससे रुक जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत, आपके मामलात, आपकी मुआशरत, आपके अखलाक और आपका कि मुबारक जिंदगी का हर गोशा, मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये कामयाबी का रास्ता है जिसको अल्लाह ताला ने खुद तय फरमाया है कि जो नबी मेरे नबी के तरीके पर आएंगे मैं उनको कामयाब करूंगा। सहाबा इकराम को इस पर इतना यकीन था कि जो हुजूर ने फरमाया उसी पर कामयाबी मिलेगी, और जो हुजूर ने नहीं फरमाया उस पर कामयाबी नहीं मिलेगी। चुनांचे हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मकान से बहुत दूर है। एक साहब आते हैं और आकर अर्ज कहते हैं कि भाई अबू दरदा, तुम्हारे मकान पर से आ रहा हूं, तुम्हारा मकान आग की लिपट में आ गया।
हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला इत्मीनान से जवाब देते हैं कि ना भाई, मेरे मकान को तो आग नहीं लग सकती। दूसरे ने आकर इत्तिला दी, तीसरे ने आकर इत्तिला दी। हर एक पर हजरत अबू दरदा ने यूं फरमाया कि मेरे मकान को आग नहीं लग सकती। बाद में मालूम हुआ कि आग बुझ गई है और हजरत अबू दरदा का मकान महफूज है। लोगों ने पूछा कि अबू दरदा कि वो आकर बता रहे थे, तुमने तो देखा भी नहीं है और तुमने यूं इनकार कर दिया गोया देख रहे हो। तो हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि भाई, बात दरअसल ये है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, अबू दरदा ये दुआ तू पढ़ लिया कर हर सुबह, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत, आखिर तक फरमाया कि इस दुआ को तू पढ़ लिया कर, हर सुबह पढ़, शाम तक की नागहानी आफतों से बच जाएगा। और हर शाम पढ़ लिया कर, सुबह तक की नागहानी आफतों से बच जाएगा। फरमाने लगे, भाई ये दुआ मैं सुबह पढ़ चुका हूँ और अभी शाम नहीं आई है, उससे पहले तुम एक आफत नागहानी की इत्तिला देते हो। बताओ, क्या मैं तुम्हारे नजर की तस्दीक करूं या मेरे आका की खबर की तस्दीक करूं? तुम्हारी मेरी नजर गलत देख सकती है, मेरे आका की खबर गलत नहीं हो सकती। मेरे दोस्तों, कितना यकीन था हजरत सहाबा इकराम को। इसी यकीन की बुनियादों पर सहाबा इकराम दुनिया में आगे बढ़ते चले गए और आसमान हिदायत के वो चराग बन गए। और अल्लाह ने भी उनके बारे में फरमाया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। और हुजूर ने भी फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, जिनके भी तुम इत्तिबा करोगे हिदायत की राह मिल जाएगी। Maka hadirin, hubungan hati kita ar-rabitah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita kepada Allah, tapi al-dhabitah dalam controlling daripada kehidupan kita sehari-hari adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kita bukan terus pada Allah, tapi bagaimana kita menggerakkan anggota tubuh kita hanya dengan ikut cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diboleh Rasulullah SAW, kehidupan yang diboleh Nabi SAW, ambil, ikuti. Dan apa yang ditinggalkan oleh beliau, jangan kalian kerjakan. Apa yang dilarang beliau, tinggalkan. Jadi kehidupan Nabi kita Muhammad SAW adalah merupakan dhabita, ukuran ataupun merupakan controller daripada kehidupan kita ini. Terkontrolnya hidup kita, terarahkannya hidup kita ini akan sampai kepada ridha Allah, sampai ke surganya Allah kalau mengikuti kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kehidupan Nabi, kehidupan yang penuh dengan nur, penuh dengan cahaya. Hadirin subhanahu wa ta'ala, kehidupan yang Allah ridhai. Setiap derap langkah kaki Nabi Allah ridhai, setiap pandangan Nabi Allah ridhai, pendengaran Nabi Allah ridhai, gapaian tangan, semua kehidupan Nabi merupakan uswatun hasanah bagi ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita yakini bahwasanya hanya dengan mengikuti cara hidup Nabi SAW, mengikuti perintah Nabi SAW ada kejayaan, dan dengan meninggalkan perintah Nabi, meninggalkan sunnah Nabi akan datang kemudaratan dalam kehidupan. Walaupun sepertinya bahwa perintah Nabi SAW bertentangan dengan apa yang kita lihat, yakinkan perintah Nabi pasti benar, apa yang diucapkan oleh Nabi pasti benar, yang kita yakini adalah salah. Hadirin subhanahu wa ta'ala, dustakan pandangan mata kita, benarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda radhiyallahu anhu sedang berada di masjid. Datang seseorang, wahai Abu Darda, rumah kamu terbakar. Beliau katakan, mahtarak, tidak terbakar rumah aku. Datang lagi yang kedua, wahai Abu Darda, cepat pulang, rumah kamu terbakar. Tidak terbakar, beliau katakan. Datang lagi yang ketiga, mengatakan, wahai Abu Darda, rumah kamu terbakar. Dan beliau tegar, enggak ngantuk waktu itu. Dengan tegar beliau kata, mahtarak, tidak terbakar rumahku. Hadirin subhanahu wa ta'ala, yang keempat datang, wahai Abu Darda, kampung kamu terbakar, tapi ketika api sampai di rumah kamu ternyata itu api padam. Hadirin subhanahu wa ta'ala, maka orang bertanya, wahai Abu Darda, bagaimana kau yakin betul-betul? Kamu kan ada di mesin, gak lihat ke rumah kamu. Kamu katakan tidak terbakar. Beliau katakan, tidak, sadaqah Rasulullah, benar Nabi kita Muhammad SAW. Aku bersama dengan beliau, duduk bersama beliau, dan beliau katakan, Abu Darda, baca ini doa. Kalau kamu baca di pagi hari, Allah akan selamatkan kamu dari segala macam bahaya sampai petang hari. Kau baca petang hari, akan selamatkan sampai di pagi hari. Dan itu doa sudah kau baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil karim. Masya Allah kan, wa man lam yasha lam yakun. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhu min as-sayyi'ati inna rabbi ala kulli syai'in qadir. Inna rabbi ala siratin mustaqim, dibaca, dan aku sudah baca itu doa.
maka nggak mungkin terbakar rumah tersebut. Begitu yakinnya Abu Darda kepada ucapan Nabi SAW. Beliau dustakan berita orang tadi, dustakan pandangan mata, benarkan hanya sabda Nabi kita Muhammad SAW. Begitulah dalam kehidupan kita sehari-hari, yakinkan bahwa dengan mengikuti sunnah Nabi pasti ada keridhaan. Maka Allah Anta Samsun, Anta Badrun.